Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Dobro večer, kako što najavim pred dve emisiji, od svega pa do naši od Božih more i do Stara Nova godina, relaksiračka, božićno-novogodišnja muzika i žeški temi vo moja ta radio emisija na Radio Slobodna Makedonija. Go slušajte Milenko Nedeljkovski, vo slednji od 1 čas na ova frekvencija, na ova radio. Večerašnja tema normalno će bude povezana so izborite i moje viduvanje na to što će se sluči i od kako to će se sluči, što po to. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. A od mene se očekuva da govoram sekoja sreda od 17 do 18 časot. Da zaključam, pred nas se ušte jedni izbori. Malko izbori, ili ke nas narod odvika sekoje letence, detence. Što bi rekole neinventivnite reporteri na stereotipnite televiziji u Makedonija, točno taka. Tokmu taka imame nije ušte jedni izbori. Što to znači ovdje? To znači deka ke se napravi duzina godini, znači bez malko 12 godini ke se napravi kako vo serija na bilo kakvi izbori lokalni, parlamentarni, predsjedateljski pobeduva VMRO, predvodena od Nikola Grujevski, i isto toliko godini kada što na isto toliko izbori gubi SDSM, teško mi se izgovara to M, znači Makedonija na kraju od SDS, predvodena od Branko Crvenkovski, Radmila Šenkelinska, Vlado Bučkovski i сега najnovo Zoran Zaev. Това се големи успеси за едната партија и тешки трауми за другата. Многу чести избори имаме тоа. Точно противниците на ВМРО ќе речат тоа е заради неспособноста на партијата. Самата ВМРО ќе рече дека е тоа постојаното продуцирање на криза од страна на СДСМ кога тие не се во власта, што значи дека се тие обучени, мотивирани и подготвени да прават кризи секогаш кога не се во власт, а кога се во власт да успеват да си го издржат својот 4 годишен мандат. Она што можам во овој момент да го порачам во моje име и во име на сите граѓани кои ги среќавам, а јас не работам во ниједна државна институција, немам канцеларија, немам секретарка, немам службен телефон, службено ауто, бодигард, шофер, ништо немам, си имам шетање низ град и гледање со пријатели и непријатели. Значи, само една порака имам, јас и во името на сите тие што ме среќаваат, а тоа е дека на 11 пристигнува датумот кога народот на Република Македонија ќе бара победникот, односно ВМРО, партијата победник, и лидерот, односно Никола Груевски, еднаш во својот политички живот и еднаш во политичкото битисување на ВМРО ДПМН да издржат еден цел регуларен 4-годишен парламентарен мандат во рамките на Собранието на Република Македонија и владата на Република Македонија. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Ги слушаме, нели, и ги следиме настапите на поголемите и помалите партии
i od makedonskijot i od albanskijot politički blok. Interesno da kažemo, nema politički blok na Romi ili na Turci ili na Srbiji. Oni sami sebe se automarginaliziraju. I islušamo i ne vidite ponudi, tak na tomu. Sveko čovjek razmislio što bi glasao, kako bi glasao. Znači, trgnuvajk je nastana albanska politički blok, kada što tija među sebe ke se raspravat posle ovaj izbori koji je doživio sudbinatu na PDP. Makedonski politički blok ima tri, četiri nepotrebni da ih kažem ponudi, kao što je primjerno Levica ili kao što je onoj jadnik Veličkovski. Od jedna strana i od druga strana ima džandarsko, kodoško, mestačka opcija na Pavle Trajanov tamo so harmonikaš od Kikenovski, tako na tomu. I je ima ona opcija na izbušeni kompletno luge, bivši, znači senki, onaka baš duhovi na čovjek od su bugarski pašaš Ljupčo Georgijevski, na čovjek od što je faterna snimka kaj što tvrdi da ja posle toga nešto okolo ime, to malko ja su mnogo popularen, Ljuba Boškovski. I na taka jedan zabavljač, bi rekli, kao što je Stojan Čangelov, tako, si puka, si krši ciglicu glava. Znači nikako. I imamo dve glavni partiji kada što se gleda pogledati. I svega jasno je da te pobedi, jasno je da će pobedi debelo, Vamaro na čelo su Nikola Gruevski. Najjasno je da ne golemija deo od naroda će glasa za njih. Jaski glasam za njih. Međutim, smetam da glasanje to na ove izbore ne 11. Ne ni za Nikola Popovski Kec, ni za Vlatko, ni za Ilija, ni za Nikola Grujevski, ni za tamo koji je Antonio, ni za Vamaro da pomene. Ne je glasanje to za njih. Ja bar tako nego razbiram glasanje to na ove izbore. Glasanje to je ovoj pat za žal i mnogo mi je teško da priznam da kad nemam drug zbor, tuko jedan izbor. Ne bi trebal čovjek da ima jedan izbor. Jedno, nema drugo rešenje, je samo krajno to rešenje. Mora da se umre, nema drug izbor. Sve to drugo u životu ti ima izbor. Sa bajle koja stanovaš imaš izbor, da živeš, da ne živeš, da trgneš, da izgledaš, da ne izgledaš. Za žal, jedan je izbor od ovaj pat i to je izbor da kad čovjek mora da glasa za opcijata koja će održati ova država. Znači, nije vo nedela, ne glasame za Nikola Grujevski, ne glasame za Vamaro. I Vamaro da pomane, i Vamaro. To je za mene Vamaro, nema vrska da pomane. Sam nema ta dodavka, to je jedna ideja, jedna filozofija na život, jedan nacionalni poriv. Ne glasame za vtorio, tretio, petio, za Johan Tarčulovski, za bilo koji. Nije glasame za sebe vo nedela. Ama onaka baš jako glasame za sebe. Zato je što glasanje za bilo koja druga brojka sem Kec. Znači glasanje za ostvaruvanje na agendata napravena pred 100 godini na Bukureški dogovor za raščerečuvanje na ova teritorija, uništuvanje na ova zemlja, narod, istorija, religija, jazik. Znači, dokoliko se glasa za bilo koja druga brojka, sem broj od 1, u toj slučaju glasaš za finalni odčin od snemuvanja to na Makedoniji i na makedonski narod. Finale toga. Ko glasaš, odnosno kažeš da, povelete,
Она пред 100 години што сте почнали го черечите тамо у Букуреш со разни империи, руски, аустро-угарски, не знам што и така натаму, кралства, царства, српски, бугарски, грчки, секакви румунски, она. Еве сега финалето ние ви го дозволуваме. Тоа е гласањето. Не гласаме ние за ВМРО, не гласаме ние за Никола Груевски. Ние во недела со заокружување број 1 гласаме за Македонија, гласаме за нашата иднина, гласаме за нашиот живот, гласаме за нашите поколенија, синови, внуци, керки, внуки, правнуки и гласаме за нашите родители што лежат кои во бутел, моите се тамо, за да не се превртуваат во гробот. Гласам и за нив, за они што си ја имале мислата, моите предци, дека ова е нивна држава, дека треба да имаме наша, дека сме ние македонци. Од мал сум јас така учен, дека сме различни и од браќата Срби и од непријателите бугари, дека не сме исти и така натаму. Гласањето во недела е за Македонија и за секој од нас посебно. Не гласаме ние. Ќе се согласам со оној спот, не знам дали е негово тврдење или го глуми, тоа без разлика, меѓутоа за текстот кај што учествува артистот Владо Јовановски, нема совршени, безгрешни, мислам дека го е зборот политичари. Нема безгрешен човек. Еден бил безгрешен пред 2000 години и го ставиле на крст и го заковале. Значи, нема безгрешен човек. Јас сум согласен. Ние сите имаме многу чемер и јад, и нервоза, и љутина за одредени постапки во некоја локална самоуправа, кај некој директор, во некој биро, од некој извршител, од некоја сметка, од некој... Имаме многу такви ние. Секој од нас, сега ќе видат они веќе не може тоа. Се е тоа така. И секој од нас е соочен со проблемите од секојдневниот живот, кои некогаш ги решава, некогаш тешко ги решава, некогаш не може да ги реши. Секој од нас е соочен. Оди подоле на работното место, или не му дозволува да оди доволно горе, или го губи работното место, или не му се остварува некој, за жал, не дај Боже, не ве да чукна во дрво, се разболува некој мил од фамилијата, заминува на вечните ловишта и така натаму. Се случува, меѓутоа во недела ние не гласаме за некому да се осветиме, или некого казниме, или некому му кажеме, сега ќе видиш ти. Ние во недела гласаме за нас самите. Ние во недела гласаме за Македонија, ние во недела гласаме за иднината на нашата држава, тоа значи за иднината на секој поединец, за иднината на нашата култура, фолклор, историја, јазик, затоа и понатаму да не пише во списокот на светските народи и држави. Затоа гласаме ние во недела. Затоа ја ќе заокружам бројот. А потоа, дали ВМРО исполнило се или не, дали Никола Груевски исполни све или не, дали се министрите добри или не, дали овој треба да биде, тоа после. Прво, дајте да ја спасиме државата. Прво, дајте да го спасиме народот, дајте да се спасиме сите ние заедно, како еден колектив, како една иста нација, како браќа, да се спасиме ние сите заедно, да удриме со својот подпис по злото, да го исчистиме злото, предавничко, квислиншко, продадено зло, да го исчистиме и потоа натаму да пројдеме да ги решаваме другите проблеми или другите останати работи или другите недоискажани работи. Прво, во недела, дајте да ја спасиме Република Македонија и македонскиот народ. Ајде, пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Изборите во Македонија не се никаков европски, светски, балкански, значи меѓународен исклучок, туку се еден тренд кој кулминираше оваа година, а тоа е тренд, значи ке е дел од тој тренд, тоа е тренд на преземање на судбината во своји раце од страна на
народите низ светот. Заморени од недемократската и фашистичка власт на оттуѓени елити, каде што врв од сето тоа е креацијата на монструмот во Брисел, заморени од паметњаковичи во власта, заморени од давачи на ум кои себе се нарекуваат невладини организации, non-government organizations, заморени од мейнстрим медиумите кои лажеа и измислуваа војни, weapons of mass destruction, 300 други работи, народот едноставно, светскиот народ, луѓето во светот, едноставно им доаѓа преку глава. Има еден вулгарен израз на скопски им преонакува и си ја зема судбината во своји раци и чисти све. Па така и македонските избори се дел од тој бран, од тој цунами, светски политичко изборен цунами, што има намера и што е во правец да исчисти се што е непринципиелен, ненароден, антидржавен елемент или естаблишмент. Сето оваа година започна со Брекзит, иако мора да се признае дека имаше и предигра на таа утакмица, на тој надпревар. Предиграта беше референдумот за Шкотска и за Каталонија, која ние сите, као и луѓе во овие што се представуваат дека се као нешто аналитичари многу јаки, го забораваат тој дел, каде што беше со силни фалсификати и притисоци учество на цели држави, особено во Велика Британија, кралското семејство, да биде оневозможено гласањето за отцепување на Шкотска од круната. Нешто слично се случуваше и во Каталунија, во Шпанија. Меѓутоа, успешноста на гласањето на народот и колку повеќе така се обидуваш да некому спречиш, на следното доживуваш уште поголем удар и така го доживеа англичаните со Брекзит. Сите можни инструменти во Велика Британија, вклучително и Европска унија и вклучително Америка, контра Фараж, Најджел Фараж. И неколку други кои ние не ги знаеме од овде како се викаат. Нели, единствена позната фигура, вака ние Најджел Фараж, главно заради социјалните мрежи и настапите негови во Брисел, во Европскиот парламент. После тоа, најголемата нуклеарна бомба е победата на Трамп во ситуација кога до ден денеска, ако гледате тој врвот, политичкиот естаблишмент во Америка не ја признава неговата победа, формира некои кампови, ќе протестирале, рекаунтинг ќе пребројувале и така натаму. Значи, не се ни созема од победата на Трамп, значи Брекзит, Трамп, и потоа почнува една цела серија од решенија во однос на тоа како народот мисли. Мала, за нас беззначајна, не ја ни гледаме Молдавија, која има страотен проблем територијален со Русија заради Трансистрија, која сака да се отцепи од Молдавија. Молдавија бира проруски политичари на последните избори. Во Романија исто. Овие што мислат во Австрија дека е избран политичар кој дека не е избран оној крајниот радикал, кој овој избраниот не е ништо нешто проевропски, напротив, е еден десничар. После тоа се случува чистењето на Ренци од италијанската политичка сцена, со се него практично настрадува и една од нашите сатрапи бриселски, а тоа е Могерини, бидејќи се тие од иста партија, тие социјалистичка партија, левица, пријатели на нашиве, им ја правеа програмата на СДС и на црпнатите на Заев. И тоа е еден, сега има избори
ќе има во Португалија, има во Баварија, ќе има за председателски во Франција. Значи, тоа е еден цел сет од ја заборавивме Бугарија со катастрофалниот пораз на како се викаше таа цацка се викаше. Мене ме подсетува на Спаска она таму. Ова цацка или нешто така се викаше. Некој буквално најсмешно можно име за председател на држава. Посмешно може да биде само овој што е предложен од СДСМ за парламентарец Курто од некое село Велешко. Тука се Цацка и Курто. И на бранот на тоа светско изјаснување на народите на своите држави во корис, во собствена корис, ова ренција, чистењето на ренција онака баш брутално од страна на народот, бидејќи од другата страна бил тој едниот комичар, бил тој другиот ова, ама тие зборат со гласот на народот. Тоа што го прави Миленко. Се надевам, нека сте вие што ме гледате што го следите мојот збор и настап, се согласувате дека го зборам она што сите ние, како луѓе, како народ го мислиме на улица. И едноставно таков цунами има контра елитите светски, да ќе биде максимално чистење. Гледате во Македонија. По победата на Трамп, не знам дали забележувате, има апсолутен стоп кадар. Застанати си, како уцртан филм. Кој ќе застане Том и Джери. Пред се дипломатите. Замислите си кои сакате од дипломатите западни, а ги имаме подоста карикатурални, у стоп кадар која победил Трамп. И сега ги гледаме нивните активности кои не постојат. У стоп кадар се сите Соросови фондации. У стоп кадар е USAID. И во стоп кадар се сите кои има прилив на пари од тамо. Неизвестна иднина, Трамп кажа дека не го интересира мешање внатрешните политики на земји, не го интересира конфликт со Русија, со Кина сака да влезе во трговска војна, значи производи. Сите што членуваат у НАТО, а каде што има америчка војска, мора да му плаќаат за обезбедување, како на вратата на радиово, ако има некоја агенција што обезбедува, треба месечно да и се плаќа пари, као у такси да влезеш. И едноставно има комплетен стоп кадар, не знаеш што Трамп почна да ги прави промените, затоа е тој период во америчко, во преминот од еден на друг председател, што е нетипично за сите други земји, значи каде што има скоро 2 месеца разликата е за да дојде до промена во администрацијата и во луѓето, гледате он. Веднаш ја промени амбасадорката на Соединените Американски држави во Обединетите нации. Гледате како реагираат американските амбасадори и во нашава држава и во сите соседни држави. Сите се застанати. Никој не знае што станува со нивната судија. И во еден тој правец ќе се случат во една таква клима ќе се случат и изборите во Република Македонија. Јас, Миленко Недолковски, гласам во изборна единица 1, на адресата на која сум се родил и каде се уште ми е личната карта, Борка Талевски 11, таа е улица која порано се викаше Сташо Пинџур, па беше број 11. Првиот телефон во целото тоа мало го имавме ние. Бројот е денеска го памтам, 24109. Он е црн. Пази, непријател слуша. Гласам во школото Пестолоци, порано тоа школа Јохан Хајнрих Пестолоци, каде што имам завршено основно образование, каде што има завршено образование основно и мајката на моите деца, Мила, и моите две деца, Борис и Бона. А тоа школо, пред да стане Јохан Хајнрих Пестолоци, се викаше Петар Петрович Његош и комплетно се сруши за време на земјотресот, па швајцарците го изградија, па по нивниот преродбеник Јохан Хајнрих Пестолоци доби име школото, таму гласам.
Ја ќе гласам таму во недела. Што е можно порано са бајле. Моја препорака е луѓето да гласаат што е можно порано, за да можат со својата масовност да ги избијат сите можни матрици, сите можни планови за евентуално узурпирање или евентуално некоја шема за нарушување на изборите. Си излезеш рано, без разлика кога гласање, дали си гласал у 9 са бајле или у 5 поручек на крајот на кришата, истото решение го имаш, не ќе го промениш решението за 4 сата, 5 сата. Меѓутоа да се покаже дека народот масовно гласа, гледате, сите гласања беа масовни, ако сакате, видите ги за Трамп излезноста, например. Ја ќе гласам, ќе го заокружам бројот 1, затоа што, како што кажав и на почетокот на емисијата, јас во недела нема да гласам ниту за Никола Поповски, ниту за ВМРО, ниту за Никола Груевски. Ја во недела ќе гласам за Македонија и за македонскиот народ, за нашата иднина, за нашето останување на светската мапа на народи и држави. Се гледаме идната среда после избори со анализа на резултатите од изборите. Толку од Миленко Неделковски, денеска од студиото на Радио Слободна Македонија. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.